सत श्री अकाल। दूरदर्शन देख रहे मेरे सारे दर्शकों का मैं मुस्कान शर्मा निੱਘਾ स्वागत करती हाँ प्रोग्राम कानूनी नुक्ते च। दोस्तों जिवें कि तुहानू पता है कि इस प्रोग्राम का मूल मकसद यही है कि असीं अपने दर्शकों को उन्हां दे हक्कां दे बारे जागरूक करवा सकीए। उस दे नाल ये भी कोशिश की जाती है कि हर हफ्ते एक नवे कानून उत्ते चर्चा करिए तां जो उन्हां दे ज्ञान अते जानकारी दे विच भरपूर वाधा हो सके। उस दे नाल ही जे असीं अज दे विषय बारे गल करिए, साडा अज दा विषय है विआह संबंधित विवादां दे कानून। उस तो पहलां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रूबरू कराना चाहते हैं साडे अज दे बहुत खास मेहमान जिन्हां दा नाम है एडवोकेट राजीव कोहली, जो पिछले 27 वर्षां तो इसी कानूनी पेशे दे विच काम कर रहे ने ते ओ दीवानी अते फौजदारी केसां दे माहिर ने ते ओ एक्स सैकटरी रह चुके ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन दे। मैं सर दा बहुत बहुत स्वागत करदी हां। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी अज दे प्रोग्राम दे विच। जी सर, जिवें कि असीं अज विवाह दे झगड़ियां बारे अज गल करना चाहते हैं, तो मैं सब तो पहला प्रश्न तुहाडे तो यही पूछना चाहनी हाँ कि वो किहड़े-किहड़े आम तौर ते रूप दे विच देखा जा सकता है कि किहड़े झगड़े अजकल बहुत ही आम रूप च देखे जाते हैं? देखो, विआह दे झगड़ियां दे विच बहुत सारी दिक्कतां परेशानियां उदों आंदियां ने जदों दोहां मियाँ और बीबी दे विच आपसी मतभेद, कदी विचार नहीं मिलते उन्हां दे। किसी वेले लड़का ज़्यादा पढ़िया हुंदा, लड़की घट पढ़ी हुंदी है, इस करके उन्हां च ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। किसी नूं घर दे विच एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। कई लोग अपने परिवार तो अड हो के रहना चाहते हैं। लड़कियां अज दियां मॉडर्न हो गई हैं, लेकिन दूसरे लड़के की परवरिश जिहड़ी है वो मॉडर्न रूप दे नाल नहीं हुई हुंदी, तो उत्थे उन्हां दी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती आपस दे विच। तां निक्कियां गल्लां तो किसी टाइम दाज दहेज की मंग करके, दाज दहेज नूं घट लियाण करके, ताने मेने मार के इन्हां छोटियां गल्लां आपसी झगड़े का रूप ले लैंदियां हन। जी, दहेज ते दाज की गल जिवें तुसीं कीती है कि असीं जदों इन्हां नूं नियंत्रण करना है, इस दे लई कोई फौजदारी या दीवानी केसां दे हेठ कुछ कानून बनाए गए ने? बिल्कुल बनाए गए हैं। दोनों ही धिरां दे कोल सिविल एज वैल एज क्रिमिनल दोनों ही, जिन्हों कहते हैं कि आपां एक सिविल मुकदमा ते एक फौजदारी मुकदमा, दो अलग अलग प्रोविजन कानून दे विच बनाए गए हैं। जिहदे विच कि जे सिविल की गल करिए तां जिहड़ियां धिरां अलग रहण लग पैंदियां ने वो इकट्ठे रहण वास्ते भी सैक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट थले अपना केस फाइल कर सकदियां ने। जे तलाक लेना चाहन तां धारा 13 दे तहत हिंदू मैरिज एक्ट थले मुकदमा फाइल किया जा सकदा है। जे किसी नूं बच्चे की कस्टडी चाहिदी है तां वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट उहदे वास्ते बनाया गया है। ये सारे सिविल नाल रिलेटेड ने। कुछ क्वासी क्रिमिनल ते सिविल ने, जिद्दां जे खर्चे का केस फाइल करना होए तां 125 के तहत किया जा सकता है। तो जे करके फौजदारी मुकदमे की गल करिए, दाज दहेज जो किसी नूं तंग करन दी गल आंदी है तो 406 498 के हेठ जिहड़ा कि वो मुकदमा दायर कराया जा सकता है। जी, जिवें कि तुसीं गल कीती है 498A दी, इदां दे बहुत सारे मुद्दे ने जिहदे विच डाइंग डिक्लेरेशन मतलब मरण की घोषणा की जाती है ते मरण तो पहला जिहड़ा पीड़ित है वो डाइंग डिक्लेरेशन बना के जाता है। तो वो किहड़े केसेस ने जिहदे विच इदां कीता जांदा है ते इह किवें एक मजबूत एविडेंस मन्निया जांदा है? देखो, कुछ केसां दे विच इदां हुंदा कि जदों प्रताड़ना बहुत वध जांदी है, किसी कोल नहीं बर्दाश्त हो पांदी ਤਾਂ ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਫਾਹਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरे परिवार के खिलाफ 304B के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो 304B के मुकदमे दे विच ओह हालात किसी टाइम पैदा हो जाते हैं कि लड़की जदों अपने आप नूं अग ला लैंदी है तो उहदी हालत बहुत नाजुक हुंदी है। तो उस समय ते ओह मरण तो पहला उहदे मरण का कारण की सी इस बाबत वो अपना बयान दिंदी है। तो यह बयान वो डॉक्टर की हाजिरी विच भी दिता जा सकता है। जे उस लड़की की हालत थोड़ी जी स्टेबल होवे तां इस हालातां दे विच मैजिस्ट्रेट नूं भी कॉल किया जा सकता है। उन्हां दे सामने भी लड़की अपना बयान दर्ज करा सकती है। किसी पुलिस अफसर दे सामने भी ये बयान दिता जा सकता है। सो इन्हां हालातां दे विच ओहदे जिहड़े आखिरी समय दा दिता बयान है उहनूं काफी मजबूत एक सबूत मन्निया जांदा है दूसरे परिवार के खिलाफ, जिहड़ा कि अगे जाके उस लड़की नूं इंसाफ दिवाउण दे विच काम आउंदा है। लेकिन इहदे नाल ही कई बारी डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा एक सुसाइड नोट मिल जाता पुलिस नूं, उत्थे कई बार शक्की हालात भी पैदा हो जाते हैं।
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਾਈ ਉਹਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਈਂਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀਕ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਂਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਕੁਝ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ, ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਂਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਜਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਈਂਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਡਾਈਂਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਰਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਈਂਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਝਗੜੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਨ ਦੀ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੇਫਗਾਰਡ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ FIR ਲੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ FIR ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਲਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਅਦਾਲਤ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, DLSA ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਵਿੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ADR ਸੈਂਟਰ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ DLSA ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਚਲੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੂਲਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਛੋਟ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝਗੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੰਭਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜੇ, ਤਾਏ, ਚਾਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਨ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਨ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਨ ਤੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਔਮਨ ਫਰਮ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਔਮਨ ਫਰਮ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸੈਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਅਡਲਟ ਮੇਲ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ J&K ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤਹਿਤ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟਸ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਕੇ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, 4-6 ਮਹੀਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਤਬਕਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜਿਹਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਵਿਆਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜੀ। NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। NRI ਥਾਣਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ NRI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ NRI ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ LOC ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। LOC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ NRI ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟਸ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਡਿਵੋਰਸ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਡਿਗਰੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਰਟ ਸੰਮਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਮਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੜੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛੁਕ ਨਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਡਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਪਲਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਟਿਵ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਰਰਿਟਰੀਵੇਬਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਕਾਮਨ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਰਰਿਵੋਕੇਬਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਰਟਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲੇ ਇਸ ਟੋਟਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਉੱਚੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੌਂਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਔਰ ਮਾੜੇ ਪਹਿਲੂ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਫੈਂਸ ਨੂੰ ਬੇਲੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10-10 ਸਾਲ 15-15 ਸਾਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਪਲ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿੱਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅਨਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।